الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مغاربها قطب الأقطاب وصل أعظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وصلى الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا سلطان الهند طائر الرسول خواجة غريب نواز معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا ومرشدنا وملاذنا وملجئنا وغوثنا وغياثنا ومددنا صاحب الكرامات والمقامات قطب الزمان السيد محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرات أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المفسرين المحدثين المفقهين من أهل السنة والجماعة. اللهم عظم قدرهم ونبر قبورهم وعلي درجاتهم في الجنة. اللهم بحقهم وبجاههم وبكراماتهم وبمعجزاتهم وبفضلهم وبشرفهم وبمددهم يسر أسيرنا وسهل أمورنا واقض حوائجنا وأد ديوننا واشف مرضانا يا شافي المرضى. اللهم اشف مرضانا مرضى الظاهرية والباطنية والجسمانية والروحانية والعينية والسهرية يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم اجعل صواب قراءتنا وبركة دعائنا مونسا لهم في قبورهم إلى يوم القيامة. اللهم وإلى حضرات من مات منا من جهة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وخالاتنا وعمائنا وعماتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. أرحم الراحمين يا راجا راجنا يا الملك الجبار يا صمد يا تمراني. الله يا محانا يا سيد محمد الشريف المدني قدس الله سره العزيز. അതുപോലെ الله പറയപ്പെട്ട എല്ലാ മഹത്തുക്കളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അർഹമർ റഹീമീനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്ത സകലമായ ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ ഭക്ഷണം തന്നവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദർഗയുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. നീ പറയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർക്കും നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ദർഗയുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ അജ്ർ നീ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സലാമത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ജീവിതത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം പരിശുദ്ധമായ കഅബയിൽ ചെന്ന് ഹജ്ജും ഉംറയും മറ്റുള്ള എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം പറയുവാനും മുത്തുനബി തങ്ങളോടുകൾ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും ആവലാദികൾ പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതെയാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ഇന്ന് ഗൈബിയായ മദദ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനേ. പ്രത്യേകമായ സഹായം നൽകണേ റഹ്മാനേ.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಲ್ಲಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ನ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಜಿಯಾರತ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ NRC, CAA ಮತ್ತು NPR ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾತನಾಡಲಿರುವರು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡದೆ ಸ್ವಂತ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರನ್ನು ಅಂಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೌರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯದವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಮತ್ತು ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ಕದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ತಂಗಲ್ರ ಈ ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಫಾರೂಕ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ರವರಿಗೂ, ನಜೀರುಲ್ಲಾಲ್ರವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ UK ಯೂಸುಫಾಕನವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಬೈಬ್ ತಂಗಲ್ ರವರಿಗೂ, ಅಕ್ರಮ್ ಹಸನ್ ರವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬುಕ್ಕಚೇರಿಯವರಿಗೂ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಯೂಷ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಾಜಿಲ್ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜಾರವರಿಗೂ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೊಗವೀರ ರಾಮಚಾರಿ ಅವರಿಗೂ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರವರಿಗೂ, ಮತ್ತು ದರ್ಗಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆದರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದಂಥ ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ದೇಶದ 130 ಕೋಟಿ ಜನ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ CAA ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕುಚೋದ್ಯಗಳನ್ನು, ಕುಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಥವಾ ಫೇಕ್ ಫೋಟೋದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವಿವತ್ತು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅದನ್ನು ಜನಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ದಿನನಿತ್ಯ ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ CAA ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ವಾ, ಈ ಪೌರತ್ವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ NAA ಬಗ್ಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಶಾಬಾನು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಬೀದಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ನಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತಂದು ಶರಿಯತ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಹ ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತರು, ಎಡಪಂಥೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ NRC, NPA ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ರದ್ದಾಗಬೇಕಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನೊಂದಿಗೆ ದುವಾ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಗಟ್ಟಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಪೌರತ್ವ ಬಿಲ್ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಪವಿತ್ರವಾದ ದರ್ಗಾ ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೋದಿಯವರು ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೊಂದು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ನವರು, ಹಿಂದೂನವರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನವರು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಂದೆ ಪಡಿಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳಿ. ಉಲ್ಲಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮತ್ತು ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ
1919ರಲ್ಲಿ ರೌಲಟ್ ಕಾನೂನು ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಆ ರೌಲಟ್ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೈಲನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಜೈಲು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕರಾಳ ಕಾನೂನು ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬದಿಗೆ ಒತ್ತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಸಿಖ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಇಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬರದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಬ್ಯಾನರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನೆಮನೆಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ರವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಳ್ಳಾಲ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೌರ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬಾಂಧವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.